अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। अज तुहानूं जिस पिंड की सैर करवानी है वो सांदलबार की झंग ब्रांच का एक बहुत तारीखी ते मशहूर पिंड है। दसते जाने हैं कि इतिहासक इस कारण है कि 47 के उजाड़िया टाइम लागे के पिंडों के सारे ही सिख खानदान इस पिंड जमा हो गए सी ते कुछ दिनों के पड़ाव तो बाद जिंदा सलामत अपने चढ़ते पंजाब के पिंडों में चले गए। इस दियां गवाहियां भी असी तुहानूं इस वीडियो में दिखावांगे। अते मशहूर होने की खास वजह यह है कि पाकिस्तान के मन्ने परमन्ने फिल्म टीवी ते स्टेज के लैजेंड अदाकार अलबेला जी होना का ये जद्दी पिंड है, जिन्हां दे सपुत्र हनी अलबेला जी अज भी पाकिस्तान अते पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के महान अदाकार मन्ने जाते हैं। इस दे नाल नाल अलबेला जी के खास शागिर्द जिन्हां अपना नाम उस्ताद की मुहब्बत विच सलीम अलबेला रखिया ते वो भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री विच बहुत जानी पछाणी शख्सियत के मालिक ने। ये पिंड है जी 98 जींबे कुली। जो 12 आबाद हुई सी तां चढ़ते पंजाब चों लोग इत्थे आके वसे सीगे और उन्होंने उस नां ते ही ये पिंड का नां कुली रख लिया सी। कुली दियां दो आबादियां आ, कुली खुर्द कुली कलां, मतलब कि एक छोटा कुली एक वड्डा कुली। साडे नाल जुड़े रहो, असी तुहानूं छोटे और बड़े दोनों आबादियां दी सैर करावांगे जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। ये पिंड मेरे बचपन का, ये पिंड मेरे बाप का, एक पिंड पंजाब का। चैनल एक पिंड पंजाब के सारे वीरां नूं खुश आमदीद कहने, जी आया नूं कहने। आपां इस चैनल के राही एक बहुत ही वड्डा उपराला करन जा रहे हैं, जिते आपां लैंदे चढ़ते जाण वाले बहुत सारे साडे 47 के उजाड़ियां ने मारे लोगों नूं उन्हां दे पिंड विखाण की कोशिश करांगे, तां जो उन्हां नूं एक ठंडा सुनेहा लैंदे पंजाब वालों जा सके। इस सिलसिले में शुरू करते हैं जो असी अपने पिंड मेरे पिंड चक 98 जींबे कुली तो पिछे बोर्ड देख रहे होने चक 98 जींबे कुली का, तो बाकी वीडियोज़ भी अगे आने वाले मानमती शख्सियत उन्होंने देखोगे तुसी जो इतों उठ के चढ़ते पंजाब से इस टाइम बैठे हैं। अगर तुसी भी अपने पिंड की वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहते हो, साडा स्क्रीन पर नंबर चल रहा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बाकी अगे वीडियोज़ देखो, पिंड बारे जानकारी हासिल करो, तो अगे गलबात करते हैं नासिर किसाना साहब। ये पिंड गोजरा तो लगभग डिस्कोट वाल नूं जांदियां 6 किलोमीटर की दूरी पर वसिया होया है। सज्जे पासे बड़ी कुली है तो खब्बे पासे छोटी कुली की आबादी है। 12 की आबादकारी टाइम सिर्फ बड़ी कुली ही आबाद हुई सी। बाद विच 1979 ते 1988 के हड़ां के टाइम काफ़ी घर उठ के एक उच्चे टिब्बे ते आबाद होए सी। बाद विच वो एक पिंड बन गया और उसका नाम छोटी कुली रख दिता गया। दूजे पिंडों वांग इस पिंड नूं भी नंबरदारी निज़ाम के तहत चलाया जाता है। तो आओ बाकी की जानकारी पिंड के लंबड़दार चौधरी अब्दुल रहमान गुजर साहब को लेने हैं। दो आबादियां इस पिंड दो आबादियां, एक बड़ी एक छोटी आबादी। शुरू तो दो आबादियां या बाद च? बाद च बनी, एक सैलाब वगैरह आ गया बड़ी आबादी, इस वास्ते वो छोटी आबादी बन गई। इस पिंड का रकबा टोटल कितना? टोटल 103 मरबे है, 60 मरबे नहरी, बाकी बरानी गौरमेंट द्वारा। ठीक, दो मोगे 36 मरबे मोगे तो 24 मरबे मोगी देखो। ठीक। नहर केड़ी लगदी? राजबा नसराना नहर झंग ब्रांच है। ठीक है। पटवारी निज़ाम नंबरदारी निज़ाम ही चलता इस पिंड? निज़ाम यही चल रहा, पटवारी निज़ाम नंबरदारी निज़ाम, दो नंबरदारियाँ इतने ठीक, दोवें भैनी दियाँ, पिछों भैनी दियां सी, हुण भी इत्थे होई है। ठीक। दूसरे नंबरदार का की? दूसरा अली अहमद नंबरदार। ठीक। नेड़े लगते पिंड चक 97 जींबे 99 जींबे
ਅਹਾਤਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਅਹਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, 277 ਰੇਵੇ ਸੀਤਲਾਂ, ਕਾਲਾ 75। ਇੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 366 ਘਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮ, ਸਖੀਰੇ, ਕੱਕੜਾ। 2 ਮੁਰੱਬਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ। 4000 ਕਾਬਲੇ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ। 66 ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 70% ਗੁੱਜਰ ਹੈ, 25% ਰਾਜਪੂਤ, 10-12 ਘਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਜਰਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ MPA ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਲੂ ਭੈਣੀ ਬੋੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਨਾ ਚੋਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਈਏ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ? 12 ਟਾਈਮ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਬੁਰਦੀ ਦੇ ਬਰਬੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਦਰਿਆ ਬੁਰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦਰਿਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡਾ ਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ? ਕੁਲੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੁਲੀ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕੁਲੀ ਸੀ। ਕੁਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਗਈ। ਹੂੰ। ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ? ਇੱਥੇ ਜਗੀਰ ਸੀ, ਜਗੀਰ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਗੀਰ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਰ ਆਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕ ਸੀ ਜਗੀਰ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੂੰ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਲਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਗੀਰ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਹੂੰ। ਉਹ ਸੀ 7 ਪੁੱਤ ਆਸੇ ਦੇ। ਹੂੰ। ਬਲਕੋ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਕੇ ਜੋ ਲਕਵਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਟਾ ਸੀ, ਸੀਦਾ ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ ਆ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਤਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ? 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਇਹ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਸੀਗਾ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਥਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੌਤਗੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਮੁਕਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖੋਂ ਗਦਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਜੂਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ।